ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ जी ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹ क्या काम ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ना ही होगा। की गल्लां मीडिया दे विच छालियां जांदियां ने। पर मैं पूछना चाहना राजा वड़िंग साहब तो कि राजा वड़िंग जी रातां नूं छापे मार के 4 लोकां नाल गल्लां करके बसां ते चढ़ के अफसरां नूं कुछ दिनां लई अलर्ट करके बदला नहीं आउंदे, सिस्टम नहीं बदले जाते। इन्हां ने उही नौकरशाही करनी है उन्हां माफिया दी, क्योंकि माफिया इन्हां नूं पैसे दिंदा है। सरकारें राजनीति में तो आती हैं, 5 महीने काम करती है और 5 साल राज करती है। ये कहना है कोटकपूरा के आम आदमी पार्टी से वर्कर मनदीप सिंह का, जिन्होंने एक वीडियो शेयर कर जमकर जो है मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है और ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग पर को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि उनका कहना है कि सरकार 5 महीने तो काम करती है और 5 साल जो है गद्दी पर राज करती है, यानी 5 महीने काम कर जनता को बेवकूफ़ बनाती है और उसके बाद जब जनता उन्हें वोट दे देती है, उन्हें जिता देती है, तो उसके बाद जो है वो अपना रूप दिखाना शुरू कर देती है। और पूरे 5 साल, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता अब कुछ कर नहीं सकती, तो पूरे 5 साल जो है वो गद्दी पर राज करती है। राजा वड़िंग पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि राजा वड़िंग आजकल जो है बसों में ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, रात को जा जाकर जो है छापेमारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने राजा वड़िंग को निशाना साधते हुए कहा कि ये काम करने से सब कुछ नहीं होगा। सरकारों को सिस्टम चेंज करना होगा, जो आजकल के माहौल बने हुए हैं उस पर ध्यान देना होगा कि ये काम करने, अभी चुनाव आने वाले हैं तो ये काम करने से कुछ नहीं बनने वाला। जो मनदीप सिंह है उन्होंने जमकर जो है निशाने पे सरकार को लिया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सरकारें 5 साल राज करती है और 5 सालों में 5 महीने काम करती है और जनता को बेवकूफ़ बनाती है। 5 महीने काम कर जो है जनता को लगता है कि ये सरकार हमारे लिए काम कर रही है, लेकिन उसके बाद वो क्या होता है, 5 महीने काम करने के बाद वो अपना रूप दिखा देती है और 5 साल तक जो है गद्दी पर राज करती है। और क्या कहा मनदीप सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ कि राजा वड़िंग जी रातां नूं छापे मार के 4 लोकां नाल गल्लां करके बसां ते चढ़ के अफसरां नूं कुछ दिनां लई अलर्ट करके बदला नहीं आउंदे, सिस्टम नहीं बदले जाते। इहो जिहे काम बहुत होए ने इतिहास विच, बहुत तुहाडे वर्गे आए ते चले गए। कई अफसरां ने भी बहुत जिम्मेदारी नाल काम करदे होए इन्हां लोकां ते ਸਕੰਜਾ कसिया, पर फिर उवें हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम नहीं सी। अगर कुछ करना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਓ। ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਲਰਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਸੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਫੜਨਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀਆ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਕੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜ आई?
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਪ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਅੱਡ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਅੱਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਪ ਲਾਓ, ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਲਾਓ, ਜਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹੀ ਬੱਸ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਰੀਅਰ ਖੁੱਲੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਜੋ ਅਫਸਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਢਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ? ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ 200-400 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਓ ਬਿਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਲਾਜੇ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਜੰਤਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਧੂਏ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਪੂਰਾ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਡਾਟਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਚਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕੈਮਰੇ ਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੱਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਲਾਓ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਓ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ MLAs ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆੜੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸੂਟੇਬਲ ਫਾਰ ਯੂ ਲਾਈਕ ਪੀਪਲ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ, 4200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੀਟ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਰੂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ 50% ਬੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਨਰ ਬੱਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਪੇ them, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਬੱਸ ਖਰੀਦੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੀਟ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ PRTC, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? 2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਵੱਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮਹਿਕਮਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ। ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵੱਲ ਤਾਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਪਰਮਿਟ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।